శ్రీ శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ఆదిలీల নবম পরিচ্ছেদে প্রেম কল্পতরুর বর্ণনা করছেন অলৌকিক বৃক্ষ ভগবানের অহৈতুকী কৃপাতে এই জগতে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম কল্পতরু আবির্ভূত হলেন। মূল কে কে আছেন, প্রথম কাণ্ডটাকে, প্রথম শাখা, দুইটি শাখাকে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন। তারপরে ওই প্রেম ফলটা যখন পাকলো তখন মালাকার মারিত ভগবান মহাপ্রভু আবার তিনি দয়াবান আর দিচ্ছে কে চাচ্ছে কাকে দিচ্ছে, কে চাচ্ছে তাকেও দিচ্ছে। পাত্র না পাত্র অপাত্র কোন বিচার করছে না। এভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা যে মহাপ্রভুর দত্ত প্রেমের দ্বারা মত্ত হয়ে গৌর হরি হরি বল, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল বলছে। জগত ব্যাপী আমোর হরি পুণ্য হবে পুণ্য খ্যাতি একলা মালাকার আমি কাহা কাহা যাব একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলিব বেলাব একলা উঠাইয়া দিতে হয় পরিশ্রম কেহ পাই কেহ না পাই রহে মনে ভ্রম। আমি একা এত ফলটা কি করে গোড়াবো, পাড়বো আর গোড়াবো, আর একলা কত লোককে দিব? একা দিতে গেলে কাউকে দিতে পারি, কাউকে না দিতে পারি। ভ্রান্ত হিসেবে কাকে দিয়েছে আবার ফিরে আসবে, কতবার আসবি বলে যদি তাকে দিতে না নেয় সে ভ্রম হয়ে যাবে। একা কি হ্যাঁ, সেই জন্য বলছেন তিনি চিন্তা করেন এক আমি একলা উঠাইয়া দিতে হয় পরিশ্রম। একা একা উঠাবে দিবে কত পরিশ্রম। আর সন্ন্যাসী ঠাকুর একবেলা খেয়ে থাকে, হে গৌরহরি মনে করছে আমি একা একা দিতে অনেক পরিশ্রম হয়, কেহ পাই কেহ না পাই, মনের মধ্যে ভ্রম হয়ে যাবে। আতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে যাহা তাহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে। এর মহাপ্রভু একবারের আইন পাস করে দিলেন, আমারও আজ্ঞা গুরু হইয়া তার এ দেশ বলে দিলেন যে জায়গায় যে জায়গায় তোমার পেটে নাও সবাইকে দিয়ে দাও, বাস এরকম তিনি সেই সবাকারে আজ্ঞা দিলেন যাহা তাহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে. ఈ విధముగా చైతన్య చరితామృతం మహత్తర గ్రంథములో 9వ అధ్యాయములో మహాప్రభు ప్రవర్తింపజేసినటువంటి ఆ ప్రేమ కల్పతరువు శ్రీకృష్ణ ప్రేమ అనేటువంటి కల్పతరువు అది లోకములో ఏ విధంగా మహాప్రభు కల్ప వృక్షాన్ని రోపణము చేశారు, దానికి ఎవరెవరు వేళ్ళు ఎవరు శాఖలు అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఈ అలౌకికమైనటువంటి వృక్షము ఏమిటంటారు, మాగేవా నా మాగే కేహో పాత్రో వా అపాత్రో ఇహార విచారో నాహి జానే ధ్యాయ మాత్రో. మహాప్రభు ఆ విధముగా ఆయన స్వతంత్ర ఈశ్వరుడు ఇచ్ఛ అనేటువంటి తన ఇష్టమైనటువంటి నీళ్లతోటి ఆ కల్పవృక్షాన్ని చక్కగా పెంపొందింపజేశాడు. కాబట్టి ఆ ఫలములన్నీ పక్వమైన తర్వాత ఆయన అందరికీ అడిగిన వాళ్ళకి అడగని వాళ్ళకి, యోగ్యత ఉన్న వాళ్ళకి యోగ్యత లేని వాళ్ళకి అందరికీ కూడా దయాన్వితుడై మహాప్రభు ఔదార్యమైన విగ్రహము అది అందరికీ ఇచ్చేశాడు ఆయన. అంజలి అంజలి భొరి ఫేలే చతుర్దిశే దరిద్ర కొడాయ్యా ఖాయి మాలాకార హాసే. దోసిడితోటి పండును పోగు చేస్తే ఇలా విశేషపడ్డ మహాప్రభు. ఎవరైతే దుఃఖులు దరిద్రులు కాంగారు అంటే దరిద్రులు బాధపడేవారు అనమాట, వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందం తీసుకుంటున్నారట. అయ్యా బీదవాడు వాళ్ళందరూ ఆనందం తింటుంటే మహాప్రభు నవ్వుతున్నారట, ఆనందమా అని చెప్తే అప్పుడు కొడుతున్నాడు మహాప్రభు. ఈ విధంగా దోసులతోటి వారి అంజలి పోలే ఫెలదిచ్చే ಆ ದಾರ ಕಾಂಗಾಲು ದೊರಿದ್ರು ಸಾರ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಹಾಚೆ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಹಾಸ್ಯೆ ತರ ಆನಂದ.
मालाकार कोहे सुनो वृक्षो परिवार मूल शाखा उपशाखा जोते को प्रकार যারা বৃক্ষের পরিবার কারা ওই নয় পুরী গোস্বামী আর নিত্যানন্দাচার্যদের শাখা এত লোক আছে সবাইকে বলছেন মূল শাখা এত প্রকার অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্বেন্দ্রিয় কর্ম স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম অলৌকিক বৃক্ষ বৃক্ষ তো মায়াপুরে রয়েছে তো ফলটা পাবে অন্য জায়গায় কি করে গাছ তো অন্য জায়গায় যেতে পারবে না ও স্থাবর বলা হয় এবার 9টা পুরি ধরে রেখেছে মাটির মধ্যে পুঁতিয়ে আর দৌড়াতে দিচ্ছে না বাবু বলে ও এই প্রেম কল্পতরু যেমন দিব্য বৃক্ষ অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্বেন্দ্রিয় কর্ম সর্ব ইন্দ্রিয় কর্ম করে তার মানে কি রকম এমনি ভগবানের দেখুন গয়াতে ভগবানের পদচিহ্ন আছে এখানে মহাপ্রভু পদচিহ্ন রেখেছেন অন্য কোনো জায়গায় কোন কোন একটা মহাপ্রভু চোখ এক জায়গায় আছে বিভিন্ন রকম কিছু কিছু রেখে দিয়েছে সেই রকম স্বেন্দ্রিয়া একটা শ্লোক আছে হ্যাঁ চৈতন্য আমাদের ব্রহ্মসংহিতাতে সেই একটা শ্লোক সুন্দর শ্লোক আছে তার মধ্যে श्रीहरम दीपाच कारणम यस्वेकस्त भास्वानि पाद पल्लव युगम यस्त्विन्द्र गोपमधवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि সেই গোবিন্দের চক্ষুটা খাবে গোবিন্দের চক্ষুটা কথা বলবে গোবিন্দের মুখটা হাঁটবে গোবিন্দের চরণ চিহ্নটা প্রসাদ পাবে এরকম একটা একটা ইন্দ্রিয় সর্ব ইন্দ্রিয়ের কাজ করে সমর্থ ভগবানের ইন্দ্রিয় সেই রকম এই কল্পতরুর ইন্দ্রিয়গুলো ওই রকম পাতাটা ফল দিচ্ছে গোড়াটা ফল দিচ্ছে মানে গোড়া থেকে শেখা পর্যন্ত সব জায়গায় তার ফল কালকে বললে না ডুমুর গাছ যেরকম সব জায়গায় ফল ধরে কিন্তু ডুমুর জায়গায় কাণ্ড মধ্যে বেশি ধরে অন্য জায়গায় কম ধরে কিন্তু మహాప్రభు కాదు సబ్ జాగా ఏకీ రకం మహాప్రభు యొక్క ఈ కల్పతరు ఆయన దోసులతోటి ఆ పళ్ళని కూడా వెదజల్లుతూ ఉంటే అందరూ కూడా దాన్ని కుడి కుడి అంటే ఏ విధంగా అయితే ఏరుకులు ఏరుకులు తింటుంటే ఆనందంగా ఉందన్నమాట ఆనందిస్తున్నట్టు దరిద్రులు కూడా అయ్యాక పేదవాళ్ళు దాన్ని పూజిస్తుంటుంటే మాలాకారు మహాప్రభు నవ్వుతున్నారు మాలాకారు అంటున్నారు అట్ట ఓ వృక్షము పరివారములారా వృక్షము చెందిన వాళ్ళు ఎవరు ఆ 9 పూరీలు మహాప్రభు నిత్యానంద గారు 2 శాఖలు ఈ విధంగా ఎవరెవరైతే ఈ ప్రేమ కల్ప వృక్షములో భాగముగా మహాప్రభు నిర్ణయించారో వాళ్ళందరినీ అంటున్నారుట సునో వృక్ష పరివారం మూల శాఖ ఉపశాఖ ఎవరంతా అందరూ కూడా వినండి అందరూ కూడా పంచిపెట్టనున్నారట ఈ వృక్షము యొక్క ఎలా ఉండదండి ఫలితము సర్వ ఇంద్రియములు అన్ని పనులు చేస్తున్నాయట వేళ్ళు నీళ్లు మాత్రమే తీసుకుంటాయి పైకి సార వస్తువులు తీసి పంపుతూ ఉంటాయి కాండం అంతా కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది ఆకులు సూర్యకిరణం చేత సూర్యరశ్మి చేత పిండి పదార్థం తయారు చేస్తూ ఉంటాయి పిండి పదార్థాన్ని రాత్రులు తోడుకొని చంద్రకిరణములకి అవన్నీ ఔషధ రూపాన్ని పొంది పళ్ళు అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి పళ్ళు ఒక చోట ఆహారం సప్లై ఒక చోట ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి పళ్ళు మాత్రము కాండం మంది అవుతూ ఉంటాయి మేడి పండు మేడి చెట్టుకి ఏ విధంగా అయితే పళ్ళు ఉంటాయి ఆ విధముగా వృక్షం అంతా కూడా పళ్ళు వచ్చాయి మేడి చెట్టుకి కాండములు ఎక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత ఎక్కువ కనపడవచ్చాయి ఆ కొమ్మలుగా ఉండవు కానీ ఈ మహాప్రభు యొక్క అలౌకిక వృక్షము దీనికి సర్వే ఇంద్రియము అన్ని చోట్ల కూడా పళ్ళు వస్తున్నాయిట ఆకులు పళ్ళు వస్తున్నాయి ఆకుల నుంచి పళ్ళు వస్తున్నాయి వేళల్లో పళ్ళు ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఈ వృక్షం అంతా కూడా అన్ని ఇంద్రియములు పనులు చేస్తున్నాయి స్థావరము ఎక్కడో మాయాపూర్ ధామములో మహాప్రభు వృక్షాన్ని ఆటారు ఇది మనకి దక్షిణ భారతం ఎలా వచ్చింది చుట్టూ చూస్తూ వస్తుందా నడిచిందిట ఈ చెట్టు స్థావరమైనా కూడా జంగమ విధంగా కనిపించేస్తుంది ఆ విధంగా జంగమము పనిచేసింది అనమాట এই বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন
బాడియా వ్యాపిలో సబే సకల భువన్ మూలం అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా এই তরুটা কিরকম অঙ্গ হয় সব সচেতন ভগবান যেরকম তিনি চিন্ময় পুরুষ ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগুরু যারা যেমন চিন্ময় সেই রকম ভগবানের আরোপিত সেই কল্পরূপটাও চিন্ময়। এমনি এই জগতের গাছের মতো পড়ে থাকে না, সব জায়গায় ব্যাপন হচ্ছে তিনি সর্বব্যাপ। ভগবান যেরকম এক জায়গায় থেকে সব জায়গায় সর্বব্যাপিত আছে, সূর্য যেমন এক জায়গা থেকে সমস্ত রশ্মিটা সব জায়গায় তিনি প্রকাশ করেন, সেই রকম এই প্রেম কল্পতরুটাও మాయాపూర్ తాకిలేవు సబ్ জায়গায় তার ফল দিচ্ছে। ఆ విధముగా ఈ వృక్షము సచేతనమైనటువంటిది, అచేతనము కాదు। ఈ త్రిభువనములు కూడా సకల భువనములు కూడా అది వ్యాపించిపోయిందిట, కంటికి కనపడగానే వ్యాపించిపోయింది। ఎలాగట చెట్టు అక్కడే ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని యొక్క ఫలితము సూర్యుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు, కానీ ఆయన యొక్క ఫలితం కిరణములు సమస్త భూమండలం మీద ఏ విధంగా పడుతున్నాయో భగవంతుడు ఒక చోట ఉండి తన యొక్క అచింత్య శక్తి ద్వారా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు। ఆ విధముగానే మహాప్రభు నాటినటువంటి కల్పవృక్షము, ప్రేమ కల్పవృక్షము మాయాపూర్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని యొక్క ప్రభావము, దాని ఫలితము సర్వత్రా కూడా అది ముల్లోకములందు కూడా వ్యాపింపజేసింది। అంతటి గొప్పది। ఇంకంటున్నారట, నేను ఒక్కడనే చోటు కాస్త తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ చుట్టూరా మొత్తం మీద గంపలో ఎత్తేసుకుని పంచి పెడతారు, కానీ మొత్తం అంతా నిండి ఉందే ఎలా పంచి పెడతారట? একটা গাছ হলে খুব হলে আমাদের মঠের মতো বিষয় থাকলে যাক তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ভোর হতে না সবগুলো একটা দুটো চারটা ওই বড় বড় ঝুড়ির মধ্যে কুড়ি নিয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে দাও দিতে পারে, কিন্তু সমস্ত দুনিয়া সব রয়েছে ব্যাপে, তাহলে কি একাই কি করবে? পরিশ্রম। আবার একটা লোককে দিলে একটা লোক দিয়ে গেছে না, জানে না কত লোককে দিবে, একা పరిశ్రమ জানতে পারলো। కాబట్టి ఆ విధముగా సర్వవ్యాపినటువంటి ఆ కల్పవృక్షం యొక్క పళ్ళు ఎక్కడ పడుతున్నాయో ఎవరికి ఇస్తున్నాడో తెలియదు, కాబట్టి ఆయన కొంచెం పరిశ్రమ, కొంచెం కష్టం ఎక్కువ అవుతుంది ఆయనకి। అందుకని చెప్పి ఆలోచించట, ఒకళ్ళు పొందుతని కూడా పొందలేరు, ఇచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇస్తే అది ఎక్కువైపోతుంది। ఎవరి వాడికి ఇచ్చానరా అంటే వాడు చిన్న పుచ్చుకుంటాడు, నాకు ఇప్పుడు ఇచ్చా ఉంటాడు, ఇవ్వకుండా ఉంటే మళ్ళీ అక్కడ కొంచెం అక్కడ దోషం అవుతుంది। కాబట్టి ఈ విధంగా భ్రమతో కనుక ఇవ్వకపోయినట్టే దోషం అవుతుంది। ఆత ఏవో ఆమె ఆగ్గా, అందుకని మహాప్రభు ఆజ్ఞాపించారు అందరూ కూడా, ఆ వంశంలో ఎవరున్నారు అందరూ కూడా మీరందరూ చక్కగా పంచిపెట్టేయండి, అందరికీ ఇచ్చేయండి అంటున్నారు। ఆత ఏవో ఆమె ఆజ్ఞా దిలు సభాకారే జాహా తాహా ప్రేమ ఫల్ దేహో జారే తారే, ఎక్కడెక్కడ పళ్ళు పడుతున్నాయో అక్కడ తీసేయండి, తీసుకురావక్కర్లేదు, ఎక్కడెక్కడ పళ్ళు పడుతున్నాయో అక్కడక్కడే పంచి పెట్టేయండి, మళ్ళీ లారీలు తీసుకురావడం వెనక్కి ఇక్కడ జమ చేయడం మళ్ళీ ఇక్కడ పంచి పెట్టడం అది ఎక్కర్లే। అన్ని చోట్ల కూడా డీలర్స్ పెట్టేశారు మహాప్రభు, డీలర్స్ सप्लाई फ्री सप्लाई सब জায়গায় রেখে দিয়েছে। আবার মালাকার কাছে নিয়ে এসে জমা দিতে হয়, ঠাকুর আমাদের জায়গায় এত লোক পড়েছে নাও, আবার দেওয়া নিয়ে যাওয়া এরকম না, যে জায়গায় যা পড়েছে ওখানেই তিনি তোমরা বিলি করে দাও। স্যার একলা মালাকার আমি কত ফল খাবো, না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব, আমি একা একা কত ফল খাবো, বেশি হয়ে গেছে তখন লোককে দিয়ে দাও, লোকে দিয়ে দাও, কত খাবে একা, নষ্ট হয়ে যাবে, দিয়ে দাও। আমি আর কি ফল আর কি করবো। আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর, তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর। সদ্ভাবে কাজ করলে কাজ কখনো বিফল হয় না। কি সদ্ভাবে যদি কোনো কাজ শুরু করি সেইটা উজ্জ্বল ভাবে হবে। আর মহাপ্রভু দয়াল ঠাকুর তিনি তার ইচ্ছাটাই পানি রূপে দিয়ে বৃক্ষকে বড় করলেন, সেই জন্য ওই দিচ্ছে ফল, ফল পড়ছে দিচ্ছে, পড়ছে দিচ্ছে, শেষ হচ্ছে না। তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর, অসংখ্য ফল, প্রচুর ফল ধরেছে একটা গাছ। ఆ విధముగా చైతన్య మహాప్రభు అనుకుంటా నేను ఒక్కడిని ఎన్ని పళ్ళు తిన్నాను, ఇన్ని పళ్ళు ఏం చేసుకోను। రైతులు ఎక్కువ ఫలం వచ్చిందనుకోండి, ఎక్కువ పంటలు పండిపోయాయి, ఆ పంటలు ఎంత సవకైపోయాయంటే వాటిని కనుక
కోసినట్లయితే చెట్టు నుంచి కోసినట్లయితే కోసిన కూలి కూడా ఇవ్వలేకపోతారు అన్నమాట, డబ్బులు కూడా రావు. అవి చేస్తారని వదిలేస్తారు. అవును, ఇంత ఇన్ని పని నేను ఏం చేసుకోను, ఒక్కడిని ఎందుకు తినను అని చెప్పి అందరూ కూడా ఇచ్చేవారు. అందరికీ ఇచ్చేయండి, 1, 2, 3 ఎంత అంత ఇచ్చండి. ఆత్మ ఇచ్ఛామృతి కృషించి నిరంతరం ఆత్మ తన యొక్క ఇచ్ఛానుడు అమృతము ద్వారా ఆ వృక్షముని పెంచారు, పోషించాడు అనమాట. అందుకని చెప్పి అది కూడా ఆనందముగా పడడం మొదలుపెట్టింది. కొన్ని ఆవులు లోపల దూడను చూసేటప్పటికి ఆనందం పట్టలేక పాలు కారిపోతూ ఉంటాయి, కిందకి చిత్త కూడా కారిపోతూ ఉంటాయి. ఈ వృక్షము కూడా మహాప్రియ అటువంటి ఔదార్యం చూసేటప్పటికీ అది కూడా పులకించిపోయి ఎక్కువ పడి చేస్తుంది అనమాట. আতএব সব ফল দেহ যারে তারে খাইয়া হবুক লোক অজর অমরে। সেই জন্য সব ফল দান করে দাও, লোক সবাই অজর অমর হোক, বুড়ো হবে না, মরবে না, এরকম অমৃত দিয়ে দাও। জগত ব্যাপিয়া মোর হবে পূর্ণ খ্যাতি, সুখী হইয়া লোক মোর গাইবে কো কীর্তি। এইভাবে দিলে তখন লোক সব সন্তুষ্ট হয়ে আমার পুণ্য খ্যাতি হয়। পুণ্য শ্লোক গুণানুবাদ ভগবান। আর సుఖీ হয়ে লোক মোর গাইবে কো কীর্তি। ఏ మహానుభావుడు పెట్టాడు, కోన్ మహాపురుష ఇది কত সুন্দর। বলে তারা তৃপ্ত হয়ে আমার নাম కీర్తన করবে। ఈ విధంగా జగత్తంతా కూడా నా పుణ్యం యొక్క ఖ్యాతి, పుణ్యశ్లోకుడు అంటాం కదా, ఆ భగవంతుడు లీలని అందరూ కూడా అనుభవించి కీర్తించాలి. కానీ మామూలు లీల ఎవరు కీర్తించరు. ఈ విధంగా వాళ్ళ కనుక సమయానికి వచ్చినట్లయితే ఆ మేలుని మర్చిపోకుండా కీర్తిస్తూ ఉంటారు. అందుకని చెప్పి జగత్తంతా కూడా ఈ పళ్ళు తిని వాళ్ళు అజరులు అమరులు, మృత్యువు లేకుండా, ఇటువంటి రోగం లేకుండా, ముసరం లేకుండా చిరయవరలే ఉంటారన్నమాట. ఆ విధంగా ఉండు, అందరూ సుఖంగా ఉండని, పైగా నా పుణ్యం ఒక ఖ్యాతి అంతా కూడా వ్యాపించని, వాళ్ళందరూ ఆనందంగా సుఖముగా ఉంటూ నా పేరు కీర్తించని. ఎందుకంటే ఆ కీర్తించడంలో వాళ్ళకి శ్రేయస్సు ఉంది. మహాపురు తన గుణం కోసం తాను కీర్తి రావాలని చెప్పి కోరుకోడు. వాళ్ళు అంటే ఎంత, అంతగా వానకపోతే ఎంత. భగవంతుడు ఒకడు మంచిని, భగవంతుడు ఒకడు మంచివాడన్నా, భగవంతుడు ఏడన్నా, భగవంతుడు ఆయన భేద బుద్ధి ఉంది అనుకుంటే అనుకోను. భగవంతుడు పెడుతుంది, ఆకాశంలో ఉమ్మేస్తుంది, మన మీద పడుతుంది. అది ఎవరు ఏ విధంగా అన్నా కూడా భగవంతుడిని చేరవన్నమాట. ఎవరైతే కీర్తిస్తారో వాళ్ళకే పుణ్యం పెరుగుతుంది. మామూలు పుణ్యం పెరుగుతుందా? ఆయన పుణ్యం ఏమిటి, అక్కడ ఏమిటి? ఈ విధముగా వాళ్ళు అనాయాసముగా సంసారం నుంచి బయటపడి మంచి శ్రేయస్సులు పొందుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వాడు నా నామాన్ని కీర్తన చెయ్యని। భారత ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্মজার, জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার। এই কথাটা এখানে বলেছে। এই কথাটা কোন সন্দর্ভে বলেছে জানতে হবে। করো পরোপকার। হ্যাঁ, এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো লোকের এগুলো করার জন্য না। এই সন্দর্ভ দেখতে হবে, এতগুলো ফলার পরে মহাপুরুষ তারা সন্তুষ্ট হয়েছে, কি এত গাছের ফল হয়েছে, সেই জন্য তোমরা আগে এই ফলটা খাও, প্রেম ফলটা খাও, হ্যাঁ, আস্বাদন করো, তারপরে লোককে প্রচার করো। যেন ভারত ভূমিতে, এই ভারত ক্ষেত্রে ভগবান তিনি আবির্ভূত হয়ে এত সুন্দর লীলা করেছেন। হ্যাঁ, সেই জন্য যাদের মনুষ্য জন্ম হলো, যার জন্ম সার্থক করি, জন্ম সার্থক কি করে হবে? মহাপ্রভুর দত্ত প্রেম আস্বাদন না করার পর্যন্ত, না আস্বাদন জানা পর্যন্ত, আস্বাদন দূরে থাক, জানতে হবে আগে, সেই না জানা পর্যন্ত জন্ম সার্থক হবে না। তখন তুমি পরের উপকার করো। উঠতে না উঠতে আমি গুরু হয়ে যাবো, দিতে বলে হয় নাকি? আগে তুমি এগুলো নিজে অনুভব করো, তারপর তো লোকে দেখো। সেজন্য ভারত ভূমিতে জন্ম হইল মনুষ্য জন্ম, যার জন্ম সার্থক, জন্ম সার্থক কি করে হবে? সেই প্রেম আস্বাদন করতে হবে, সার্থক হবে, তবে তুমি পর উপকার করতে পারো। সেই জায়গায় ভারত ভূমিতে জন্মিয়া মানব মাত্রেরই
మానవకి নিত্য দয়াবা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্তব্য। సందర్భం জানতে হবে কখন কিভাবে বলেছে। కాబట్టి భారత భూమి యందు జన్మించడం చాలా గొప్పదన్నమాట. ఎంతో సుకృతి ఉంటేనే కానీ మానవ జన్మ సర్వ ఇంద్రియములు చక్కగా ఉండడం అనేటువంటిది సంభవం కాదు. కాబట్టి ఇంతటి మంచి జన్మ ఇచ్చిన తర్వాత మనం మహాత్ములు చెప్పినటువంటి ధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలి. ముందు అనుభూతి చాలా దూరం, మనం తెలుసుకున్న తర్వాత చెప్పాలి. అంతేకాని చెప్పుడు ఇచ్చేస్తాం ఎలాగా? అగే జన్మ సార్థక కోరి ముందు నువ్వు జన్మను సార్థకం చేసుకో, తర్వాత ఉపకారం చేయి మనుషుడికి. అగే తుమ్మి ఖావ్, మహాత్ములు ఇచ్చిన పండుని ముందు నువ్వు తిను, ఆస్వాదన చేయి, ఎంత రుచి దాన్ని చూడు, దాని తర్వాత ఇతరులకు చెప్పు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం దీన్ని చెప్పిన విషయాన్ని మనం ఆలోచించుకోవాలి. మనం ఆచరణ చేయము, అనుభూతి మనకు తెలియదు, కృష్ణ ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలియదు, చెప్పేస్తాం హరినామం చేయండి హరినామం చేయండి. ఇంకా దానికి ఏమో లేదు లేదు, మాలెత్తి గడిచేదో మాల చూపించేసి చేస్తూ ఉంటారు. పెద్ద పెట్టేయడం ఇదేదో పెద్ద ఇది అక్షయం, ఇలా పెట్టండి మేడం, ఇలా చేశాను, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ చేశాను, 100 చేశాను, అయిపోయి. అశ్రద్ధ నామోపదేశం ఇది కూడా అపరాధం. శ్రద్ధ కలిగి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకేమన్నారు. మహాప్రభు ఒక్కడే పంచిపెట్టగలిగాడు అందరికీ. ఆజ్ఞ ఎవరైతే మహాప్రభుని ఎవరైతే ఆజ్ఞాపించారో వాళ్ళు కూడా శక్తిని పొంది శక్తి సంచారం చేసి ఇచ్చారు. అది ఆ శక్తి మనం పొందామా? నువ్వు ఎంత అనుష్ఠానం చేస్తావు, ఎన్ని కోట్ల నామం జపం చేస్తావు, గురువు అయిపోతావు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి. చౌపదాలు తెలుస్తుందండి, తెలుస్తుంది, ఎందుకు తెలీదు? మాకు ఎవరు చెప్పారు? তাহলে কি করে জানবে? আমি কে বলেছে? আমি কথাই পড়েছিলাম, কোনো সম্বন্ধ নেই। আপনারা তো বাংলাদেশে জন্ম থেকে মহাপ্রভুর নাম শুনছেন আপনারা, তাহলে কি করে জানলাম? মহাপ্রভু কৃপা থাকলে যে কোনো জায়গা করে থাক সুদরি টেনে আনবে। যাক, সেই জন্য এতাব জন্ম সাফল্যম দেহিনামিহ দেহিষু প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণম সদা। শ্রীমদ্ ভাগবত স্কন্ধে কথা বললেন, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারীর জীবের জন্ম সাফল্য। এরকম পরেকে কি করতে হবে? নিরন্তর শ্রেয় আচরণ, তার মঙ্গলের কাজ করতে হবে, অপরের মঙ্গলের কাজ করতে হবে। অপরের অমঙ্গল কাজ করলে আমারও অমঙ্গল হবে। পরের মঙ্গলটা কিসে হবে? গৌর কথা শোনা, গৌর কথা কীর্তন করা, এর দ্বারাই মঙ্গল হবে, অন্য কিছু হবে না। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ওই জন্য গৌরী সম্প্রদায় বৈষ্ণবরা এই দরিদ্র নারায়ণ সেবা অথবা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এগুলো করে না, কারণ এর দ্বারা শারীরিক সেবা হয়, জীবের উন্নতি হয় না, আত্মমঙ্গল আত্মকল্যাণ হয় না। একমাত্র সেই গৌরহরির কথাটাই শ্রবণ করলে, কীর্তন করলে তবে জীবের আত্যন্তক দুঃখ নিবৃত্তি হবে আর মঙ্গল শ্রেয় হবে। সেই জন্য এতাব জন্ম সাফল্যম দেহিনাম ইহা দেহিষু প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণ উত্তমম। অপরের শ্রেয়টা কিসের হবে সেটা আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। আর বললেন এটা দেহধারীর కాజ్ এটা, కాబట్టి ఏం చేయాలి? এটা ఏతావ జన్మ సాఫల్యం, ఈ జన్మకి సాఫల్యం ఎప్పుడుట? దేహినాం, దేహం పొందిన వాళ్ళకి ఈ లోకములో ఏమిటి సాఫల్యం అంటే ప్రాణము, అర్థము, బుద్ధి, వాక్యము, ఈ 4 వాటి ద్వారా ఇతరుల యొక్క శ్రేయస్సును మనం కోరుకోవాలి. శ్రేయస్సు అక్కడ ఉంటుందిట, కేవలము మహాప్రభు చెప్పినటువంటి చరిత్ర, ఆయన చెప్పినటువంటి సంకేతంలో మాత్రమే ఉంది. మీద వాళ్ళు ఎందుకు లేదు అంటే అందుకనే గౌడీ వైష్ణవులు స్కూళ్ళు, కాలేజీలు కట్టించడం కానీ, లేదా ఇటువంటి శిబిరాలు చేయడం, లేకపోతే మిగతా దరిద్రుని పోషించడం చేయరు. ఎందుకంటే వీటి ద్వారా తాత్కాలికంగా మీకు అవుతుంది, కానీ వాడు సాయంకాలం మళ్ళీ వస్తుందిగా.
అని భగవత్ కథలు విన్నట్లయితే ఆ జీవాత్మ మేలుకొని ఇంకా శాశ్వతమైనటువంటి కళ్యాణం వాళ్ళకి కలుగుతుంది. అందుకని చెప్పి దేని ద్వారా ఆత్మ కళ్యాణం కలుగుతుందో అటువంటి కథా ప్రసంగాలను మాత్రమే వీళ్ళు కీర్తిస్తూ ఉంటే చేస్తూ ఉంటారు. ఆ విధముగా చేసినట్లయితేనే భగవంతుడికి భగవనేరు ఆనందలాభే ఆ మారు జన్మడం సాఫల్యమవుతుంది. ప్రాణినాముపకారాయ యదేవేహ పరత్ర చ కర్మణా మనసా వాచా తదేవ మతిమాన్ భజేత్. విష్ణు పురాణ మధ్యవు ఏ రకం శ్లోక একটা আছে. విష్ణు పురాణంలో కూడా ఏ విధముగా మానవ జన్మ సాధన చేసుకోవాల్సి చెప్పారన్నమాట. ఇవన్నీ ధార్మిక ధర్మ గ్రంథాలలో ధర్మ ప్రకారం చెబుతూ ఉంటారు. కర్మో మన్ ఓ వాక్కు ద్వారా ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে প্রাণী দিগের যাহা উপকারার্থ হয় তাহাই বুদ্ধিমান লোক আচরণ করেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি করেন? জীবের এখনো তার শান্তি লাভ করতে হবে, পরজগতেও তার শ্রেয় লাভ করতে হবে, সেই রকম চিন্তা করে তারা এইগুলি দান করেন। কিন্তু যে খাওয়া দাওয়া দিলে এই লোকে তৎক্ষণাৎ তার খেদা মিটে আনন্দ, তারপরে আবার যেই তিমিরে সেই তিমির। আর বিদ্যা বুদ্ধি দান করলেও সেই রকম। এই জগতে সুন্দর চুড়ি দিয়েছে বাচ্চার হাতে, কি হবে? চুড়ি দিয়ে মেরে দিবে। বিদ্যা দিচ্ছেন, বিদ্যা দ্বারা কি করবে বলা যাবে না। সবাই বিদ্যা জীবকে করে গাথা। সেই জন্য কি বলছেন? పరకాల సంబంధి ఇహకాల పరకాల సంబంధి, ఈ లోకములోను తర్వాత పరలోకములో కూడా వాడికి ఎటువంటి శుభం చేకూరుతుందో మంగళం చేకూరుతుందో వాళ్ళు ఆలోచించి అటువంటి కథలు మాత్రమే చెబుతారు తప్ప ఏదో ఉంది పెట్టే ఇచ్చేయి విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే కవిహస్తిని సునిచేయ సదాకరి అందరూ కూర్చోబెట్టి పుట్టించాయి, అది మంచిది. వాళ్ళు తెలుసు ఎవరికి ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, ఆ విధంగా ఇస్తుంటారు అన్నమాట. బయటికి మాత్రం సాధన సాధువు సాధన చూపిస్తున్నాడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు తెలుసు ఎవరికి ఏది ఇవ్వాలో చేస్తూ ఉంటారు. মালি মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য ধন, ফল ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জন। আমি চিন্তা করছে আমি রাজা না, ধনাঢ্য ব্যক্তি না, কি করি এইমাত্র আমার আমি মালি আর মানুষ, এই জন্য মানুষ জন্ম করো পরো, জীবন সার্থক করে করো পরোপকার বলেছে, পরোপকার পুণ্য হবে। পুণ্যটা কি করে অর্জন করবো? এই ফল ফুল দিয়ে আমি পুণ্যটা কামিয়ে নিব। এরকম মালি হইয়া বৃক্ষ হইলাম, এই তো ইচ্ছাতে সর্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হইতে। আর বলছেন আমি মালি হলাম, এত বৃক্ষও হলাম, বৃক্ষ হলাম, মালি হলাম, ইচ্ছাতে বৃক্ষ হয়েছি। সর্বপ্রাণীর উপকার একমাত্র বৃক্ষের দ্বারা হয়। চিন্তা করে अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं सुजनस्येव येषां वै विमुखा యాంతి నార్థినః। ఈ శ్లోకం గురించి చెప్తారన్నమాట. భాగవతంలో కూడా ఈ శ్లోకం ఉంది, ভাগবত শ্লোক আছে। বৃক্ষ দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছেন अहो ইহার সকল প্রাণীর উপজীবন। বৃক্ষটা সমস্ত জীবগণকে তারা জীবিকা প্রদান করেন, ইহাদের জন্ম সফল, ইহাদের নিকট হইতে আর্থি সকল বিমুখ হইয়া যান না। যে যে রকম চায় তার ডাল দিচ্ছে, পাতা দিচ্ছে, ফল দিচ্ছে, ফুল দিচ্ছে, মরে গেলেও সেই আবার আগুন দিচ্ছে, মানুষ পোড়ানোর জন্য, সংস্কারের জন্য সব কিছু করছে। যে যেন বৃক্ষের মতো প্রাণী পুণ্যবান ব্যক্তি কেউ নাই। বলছেন হইতে আর্থি সকল বিমুখ হয় না, যা কাউকে ফিরি পাঠায় না, ইহার সুজনগণের ন্যায় ব্যবহার করেন। సుజనగణ যেরকম কিছু ఖాళీ হাতে పాటాయి నా సేరకం కొరేన్ ఏమంటున్నారట? ఈ విధంగా నేను మనుష్యుడిని అయ్యాను, నాకు రాజ్యము కానీ ధనము కానీ లేదు, నేను ఏమి దానం చేసి పుణ్యాన్ని గడించుకోను అని చెప్పి నా దగ్గర పళ్ళు పువ్వులు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పి ఈ పళ్ళు పువ్వులు ఇచ్చి నేను లోకంలో పుణ్యాన్ని
సంవత్సరాలు మహాప్రభు అనుకుంటున్నారు. ఇంకేమన్నారట, నేను మాలిని అయ్యి ఇష్ట ప్రకారము నేను వృక్షమునయ్యాను. వృక్షము సర్వప్రాణికి ఉపకారం చేస్తుంది. దానికి భాగవతంలో శ్లోకం ఉందన్నమాట. అది చెప్పారు. వృక్షమును ఉద్దేశించి చెప్తున్నారు. ఆహా, ఈ వృక్షములు ఎంత దయగలిగినవి, గొప్పవి. ఎవరు ఏది కావాలంటే ఇస్తూ ఉంటుంది. ఎవరికి ఏది కావాలంటే నీడ కావాలని నీడస్తుంది, ఆకులు ఇస్తుంది, పళ్ళు ఇస్తుంది, పువ్వులు ఇస్తుంది. వాళ్ళు చెట్లు విరిచినా కూడా ఏం మాట్లాడదు పాపం, కొమ్మలిస్తూ ఉంటుంది. తను నిలువున ఎండిపోయినా కూడా తన యొక్క కాండముని ఇతరులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇంట్లో తలుపులు గుమ్మాలు చేసుకుంటున్నారు, లేకపోతే కట్టిపోయి చేసుకుంటున్నారు, ఇంధనం వాడుకుంటున్నారు, ఎన్ని రకాలు వాడుకుంటున్నారు. కాబట్టి సృష్టిలో వృక్షమును మించినటువంటి గొప్ప దాత ఎవరు లేరని చెప్పి మహాప్రభు అనుకుంటూ అంటున్నారట. ఈ వృక్షం యొక్క మాకు ఇంత ఎక్కువ ఉంది. ఏ ఆజ్ఞా కొయిలో జ్యోతి చైతన్య మాలాకార్ పరమో ఆనంద পাইলো বৃক্ষ পরিবার যে যাহা তাহা দান করে প্রেম ফল ফলাস্বাদী মত্ত লোক হইল সকল। এই মহাপ্রভুর যে মালির আজ্ঞা পেয়ে যে বৃক্ষের সন্ততি যারা সবাই আনন্দ পেল। আর আমার মতো কৃপণ আমার সাথে মাঝে দেখিনি আগে, আমার হলে আগে 1 কোটি পায়েস রেখে তারপর পায়েস বিলিব, কিন্তু ওই রকম লোক না, সবাই উদার। ওই জন্য মহাপ্রভু আমাদের মতো লোককে নিবে না। তারাও মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা পেয়ে আনন্দ, তারাও সব জায়গায় দান করে দিচ্ছে। যাহা তাহা দান করে প্রেম ফলাস। আর লোক সব ফলাস্বাদে ফল খেয়ে সব মত্ত হয়েছে, কৃষ্ণ প্রেম মত্ত সমস্ত জগৎ। আহা, মহামাদক প্রেম ফল পেট ভরি খায় মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়। সে মহাপ্রেম ফল পেট ভরে খেয়ে নিচ্ছে, আর খাবার পরে তার ক্রিয়া হাসছে, নাচছে, মত্ত হয়ে কৃষ্ণ নামের মধ্যে তার মত্ত হয়ে আছে। কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ তো হুঙ্কার দেখি আনন্দিত হইয়া হাসে মালাকার। সব খেয়ে কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে, কেউ লাভ দিচ্ছে, কেউ গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর মহাপ্রভু দেখে দেখে হাসছে। সবাই এ মত্ত হয়ে গেছে, সবাই ఏ ఫల్ পেয়েছে, তার ఆనంద। ఈ విధముగా మహాప్రభు యొక్క ఆజ్ఞను పొందిన వారై ఆ వృక్ష సంతతి అందరూ కూడా ఆనందముగా వాళ్ళు పంచిపెడుతున్నారట। నాలాంటి వాడికి కొంచెం ఇస్తే దాచేసిన మీద పంచిపెడుతూ ఉంటాను, కానీ వాళ్ళు అలా కాదు, ఉదారులు। వాళ్ళ కోసం చూసుకోకుండా అందరికీ పెడుతున్నారట। అందరూ కూడా ఎక్కడ తినేస్తున్నారు, వాళ్ళు పొట్ట నిండా తినేసి తిన తర్వాత క్రియ అవుతుంది కదా, ఆ క్రియ ఏమిటి? భగవత్ ప్రేమ మత్తులైపోయారట వాళ్ళు। కింద పడి దూలుతున్నారు, నాశనం చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఏడుస్తున్నారు, కొంతమంది నవ్వుతున్నారు, కొంత నాశనం చేస్తున్నారు। ఇవన్నీ చూసి మహాపురుషుడికి ఆయన ఆనందంగా అందరూ ఆయన మహాపురు అవుతున్నట్టు ఆయన అందరూ కూడా ఈ విధముగా భగవత్ ప్రేమ అనుభవిస్తున్నారు చెప్పి మహాపురు పైన కూర్చుని అవుతున్నాడు ఆయన, ఆయనకి ఆనందం। এই মালাকার খাই এই প্রেম ফল নিরবধি মত্তর হি বিবসো বিহ্বল সর্বলোকে মত্ত কইলা আপন সমান প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখিয়ান। মালাকার নিজে খেয়েছে, নিজের রুচি তিনি আস্বাদন করে সবাইকে আস্বাদন করাইছেন। আর সেই মালাকার সর্বলোকটা এই মহাপ্রভুর মতই তারা ভাব পেয়েছে। সেই জন্য বলছেন পীত বর্ণ কলি পাবন গোরা গাও ওই ঐচন প্রেম। মহাপ্রভু যেভাবে প্রেম আস্বাদন করে গান করেছেন, সেই রকম আস্বাদন করে গান করানোর জন্য তিনি প্রেম ফলটা দিয়েছেন। তখনকার বাসিন্দা সবাই খেয়েছে, কিন্তু আমরা খেতে পাচ্ছি না, পেলেও খাচ্ছি না, কোনো সন্ধান নাই, আমাদের ওইদিকে কোনো দৃষ্টি নেই। এই জন্য মহাপ্রভু যেভাবে তারা ভাব পেয়েছেন, সেরকম তখনকার দিনে সবাই ওই রকম প্রেমে মত্ত হয়েছেন। যে যে পূর্বে নিন্দা কইল বলি মাতোয়াল, সেই ফল খাই নাচে বলে ভালো ভালো। পূর্বে মহাপ্রভু যেমন কীর্তন করার সময় তিনি মাতার মতো থাকতেন, তখন লোক হেসে নিন্দা করত। সংস্কৃত ব্রাহ্মণ ঠাকুর হয়ে, সংস্কৃত পণ্ডিত হয়ে, সন্ন্যাসী হয়ে এইরকম নাচছে, গান করছে, মাতাল মতো নিন্দা করেছে। তারাও ফল পেয়ে ভালো খুব ভালো ফল তো
మరి చూసుకోవాలి. పూర్వపూర్వంలో ఎవరైతే మహాత్ములు నిందించారు, బ్రాహ్మణుడు అయ్యి ఉండి, పండితుడు అయ్యి ఉండి, సన్యాసి అయ్యి ఉండి, ఈ గంతులేమిటి, కేకలేమిటి, అరుపులేమిటి, కింద పడి దొరడం ఏమిటి అనుకున్నారట వాళ్ళు, నిందించారు. కానీ ఎప్పుడైతే మహాప్రభు ఇచ్చినట్టు పండు తిన్నారో వాళ్ళు లోపల ఆనందం ఉండబట్టలేక చాలా బాగుంది, చాలా బాగుందని వాళ్ళు కూడా అడిగేస్తారు. మహాప్రభు మెచ్చుకున్నారు. మహాప్రభు మెచ్చుకుంటూనే వచ్చింది, వాళ్ళ సుఖం వచ్చేస్తున్నారు, వాళ్ళ అన్ని అపరాధాలు పోతాయి. ఏతో కొహిను ప్రేమ ఫల వితరాన్ ఏవే সুনো ফলদাতা যে যে শাখাগণ। এখন ফল বিতরণটা লীলা বলেছেন, এখন শাখার মধ্যে কে কে আছে সেটা পরে বলবেন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদিজারো ఆస్ చైతన్య చరితామృత కోహే కృష్ణదాస్। ఇంతవరకు మహాప్రభు యొక్క కల్పవృక్షం యొక్క ప్రేమ ఫలితాన్ని ఎలా ఉంటుందో మనకి చూపించారు. ఇంకా ఆ ప్రేమ ఫలములని పంచిపెట్టేటువంటి మహాప్రభు యొక్క వృక్ష పరివారం ఎవరో దాని గురించి చెబుతారు. ఈ అధ్యాయం ఎక్కడో అయిపోయింది. రూప గోస్వామి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి యొక్క చరణ కమలయందు ఎవరికి నిరంతరము ఆశ పొందాలని ఉందో అటువంటి కృష్ణదాస్ కవిరాజు గోస్వామి చైతన్య చరితామృతం రాస్తున్నారు. ఇది 9వ అధ్యాయం అయిపోయింది. ఇది శ్రీ చైతన్య చరితామృతి ఆది లీలాయాం భక్తి కల్పతరు వర్ణనం నామ నవమ పరిచ్ఛేద। ఆంచా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఏమని చెబుతారా?